ایسی درد بھری کہانی ہے، اس کو سننے کے بعد آپ کا بھی کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک غلطی زندگی میں، ایک غلطی آج اس دہانے پر لے آئی ہے کہ نہ تو آگے کا راستہ ہے نہ تو پیچھے کا راستہ ہے۔ طلاق کے بعد بھی یہ میرے ساتھ ہی تھا۔ یہ کہتا نا طلاق ہوگی، یہ طلاق کے بعد بھی اب تک یہ میرے ساتھ تھا۔ عید سے پہلے اس نے میرے ساتھ حلالہ کیا، پھر عید کے 5 دن بعد یہ مجھے اپنے گھر حلالے میں اپنے دوست کو لے کے آیا؟ ہاں، اپنے دوست ہارون کو لے کے آیا کہ کوئی بھی اب اس سے اپنی بیٹی بہن اس کے ساتھ کوئی بھی شادی نہ کرے، کیونکہ یہ 6 مہینے سال ایک یہ آدمی رکھنے والا ہے۔ پر ان میں معافی دے دو، میں ہار چکی ہوں۔ کیونکہ میں کوئی سہارا ایسا چاہیے، کیونکہ سہارا صرف میرے بھرا میرا والد مینو دے سکتا، اور مینو کوئی بھی نہیں دے سکتا بھی۔ اتنا تو چنگا سی مینو مار کے چلا جاتا، پر میرے نال اس طرح نہ کردا بھی۔ میں یقین ہے نا اعتماد شاید میں اپنے خونی رشتیاں تے نہیں سی کیتا جنہ میں اعتماد اس بندے تے کیتا سی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک 24/7 نیوز۔ ناظرین، ایک ہوا کی بیٹی کے ساتھ موجود ہوں۔ ایسی درد بھری کہانی ہے، اس کو سننے کے بعد آپ کا بھی کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک غلطی زندگی میں، ایک غلطی آج اس دہانے پر لے آئی ہے کہ نہ تو آگے کا راستہ ہے نہ تو پیچھے کا راستہ ہے۔ ایسے بدبخت انسان سے شادی کی کہ جو پہلے طلاق دیتا ہے، اس کے بعد پھر بلیک میل کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو اب تم حلالہ کرو۔ مولوی کو 10,000 دیتا ہے اور اپنے دوست کو مناتا ہے، اس کے ساتھ اس بہن کا نکاح پڑھواتا ہے، پھر ڈیورس کرواتا ہے، اس کے کچھ عرصہ بعد پھر ساتھ رہتا ہے اور اس کے بعد پھر طلاق دے دیتا ہے۔ ایسا کچھ ذلیل انسان ہے کہ چوتھی شادی اس خاتون سے کی اور اس کو بھی 3 دفعہ طلاق دی۔ باقی یہ سارا واقعہ کیسے ہوا، وہ شخص ان کی زندگی میں کیسے آیا اور اس نے کیا کیا، ساری بات اس بہن کی زبانی جانتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شخص کون ہے اور آپ کی زندگی میں کیسے آیا؟ اس کا نام امانت ہے، یہ ہمارے محلے کا ہی رہنے والا ہے۔ تو میری 8-9 سال پہلے میری پہلے شوہر سے ڈیورس ہوئی تھی۔ بچے میرے پاس تھے، میں اپنے بچوں کو لے کے لاہور ہی چھوڑ کے چلی گئی ہوئی تھی۔ بعد میں ایک آنٹی تھی ہماری شادرہ کی، اس کا میرے ساتھ رابطہ تھا۔ اس نے بولا کہ آجا ہم تمہاری نا دوبارہ شادی کروا دیتے ہیں۔ تو میں لاہور میں آئی تھی، کیونکہ بچے چھوٹے تھے تب چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی عزت کے ساتھ مجھے رکھتا میں رہ لیتی ہوں۔ تو جب آئی ہوں اس نے مجھے دکھایا ہے، میں اس کی بھی تصویر میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو آیا وہ کہتا، اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، نہیں یہ میری بیٹی کی عمر کی ہے، نہیں میں تمہارے لیے کچھ بہتر سوچوں گا۔ تو میں اپنے گھر واپس چلا گئی اپنے بچوں کے پاس۔ ایک ماہ بعد اسی شخص کا مجھے فون آتا ہے، پھر میں رفیق بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں جی انکل جی کیا حال ہے، تم نے شادی کر لی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، اگر کرنی ہے، میں نے کہا ہاں کرنی ہے، تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے تو یہ لو، اس کی امی سے بات کر لو۔ میری امانت کی امی کے ساتھ بات ہوئی ہے، پھر اس کی امی مجھے 3-4 دن فون کرتی رہی ہے۔ تو میں پھر آئی ہوں میں اس کے گھر آئی ہوں۔ یہ مجھے امانت اور وہی انکل رفیق مجھے لینے کے لیے برکت ٹون گئے ہیں۔ میں ان کے ساتھ آئی ہوں، آگے انہوں نے دیکھا ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا، پر یہ مجھے پتا ہوتا نا رفیق کا میری ساس کے ساتھ تعلق ہے تو میں کبھی بھی نہ کرتی۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر ہی لے کے گیا تھا اسی وجہ سے، کیونکہ وہ میری ساس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ساس سے شادی کرنا؟ ہاں، اس نے میری ساس کے ساتھ بعد میں شادی کی۔ میں نے انہیں پتہ نہیں کیسے میں نے انہوں دونوں کو دیکھا۔ میں نے امانت کو پھر سارا سچ بھی امانت کو بتاتی رہی ہوں۔ پھر جب آپ لوگ کام پہ چلا جاتے ہو گھر میں یہ کچھ ہوتا ہے، تو تب سے لے کے اب تک صرف یہ اسی بات کا میرے ساتھ نا، تب سے لے کے اب تک یہ علیحدہ ہوگی، پھر جا کے اس نے اس شخص کے ساتھ نکاح کر لیا، یہ اب اسی کے گھر رہ رہی ہے۔ جو میری ساس ہے نا شازیہ، یہ اب رفیق کے گھر رفیق کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں نے رفیق کو بھی بولا جا کے، شازیہ کو بھی بولا جا کے، پر یہ میری بات نہیں مان رہے۔ اب 2 سال ہو گیا، یہ کہتا ڈیورس کے کاغذ لے کے آیا، پھر میں نے تجھے ڈیورس دے دینی ہے۔ ڈیورس کس چیز کی دینی ہے؟ میری کوئی غلطی تو بتائیں، میرا کوئی گناہ تو بتائیں نا، پھر تیرا یہ گناہ ہے، تیری ماں کی، تیری بہنوں کی، تیرے بہنوئیوں کی میں نے اتنی عزت کی، وہ خود مجھے بولے آ کے اتنی تو ان دونوں نے نہیں کی ہوگی جتنی میں نے تیرے گھر والوں کی۔ پھر میرے بہن بھائی مجھ سے دور ہے، انہوں نے آپ سے مطلب آپ اتنی خدمت گزار تھی ان کی، اس کے بعد وہ آپ کو مارتے بھی تھے؟ ہاں، 2 دفعہ میری ساس نے بھی مجھے مارا، 2 سے 3 دفعہ شفیق بھی مجھے ہاتھ چلا کے شفیق نے بھی کی ہے 2 دفعہ۔ جو چھوٹا عاقب ہے وہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہی نہیں تھا، وہ تو اس نے کبھی میرے ساتھ بات بھی نہیں۔ وہ شوہر خود بھی مارتا تھا؟ ہاں، بہت دفعہ اس نے مجھے مارا، بہت دفعہ امانت نے مجھے مارا۔ اور اس کی پہلے کتنی شادیاں تھیں؟ پہلے اس کی 3 شادیاں ہیں،
तीनों के साथ तलाक हुई है? हाँ, तीनों को इसने, पहले एक भी हमारे मोहल्ले की है, दूसरी इसके मामू की बेटी है, सके मामू की बेटी है इसकी, जिसको इसने डिवोर्स दी है। तो जो तीसरी है वो शकरगर की है, उसको भी इसने, जी वो माँ नहीं बन सकती थी, हमने इसीलिए उन्हें तलाक दी है। अच्छा, आपसे शादी करने के बाद इसने आपको पहली दफ़ा तलाक कब और क्यों दी? 2 साल पहले इसकी अम्मी घर आई हुई थी, कहता तुमने, छोटा इसके आकिब का बेटा हमारे कमरे में आया, उस मेरी सास मेरे साथ बात नहीं थी करती, वो तो तब से लग, जब हम अलहदा हो गए तो वो तो एक आंख भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आते जाते उसने सिर्फ गालियाँ देनी, मेरे बच्चों को गंदी नस्ल दे, फलाने मैं पता नहीं इतने गंदे लफ्ज़ बोल, मैंने फिर भी कुछ नहीं। अमानत ने भी यही कहना कोई बात नहीं, अम्मी हैं बर्दाश्त करो, अम्मी हैं। मैंने बर्दाश्त किया। इसके 3 बहनों, 3 बहनें, इसकी बच्चे, यकीन करें सर, मैंने इतनी अपने दिल से मैंने इनकी इज्जत, इनकी खातर, फिर भी उस शख्स ने तलाक दे दिया? एक टांग पे खड़े होके ये खुद मेरे सामने आके बोलता, अगर मैंने जो भी बातें की हैं झूठ है, मैं आप सब की। अच्छा, इसने आपको तलाक दे दी, तलाक के बाद फिर आप चली गई? मैं कहीं पे भी नहीं गई, ये मेरे साथ ही था। तलाक के बाद भी साथ रहता? हाँ, तलाक के बाद भी ये मेरे साथ ही था। ये कहता ना तलाक होगी, ये तलाक के बाद भी अब तक ये मेरे साथ था। हलाला कैसे करवाया इसने आप? हलाला इसने 8 माह के पहले, तब से लेकर अब तक मेरे पास था। जब इसकी अम्मी का ऑपरेट था, इसने मुझे बोला कि अब घर जाना, हलाला कर लेते हैं। अच्छा। बड़ी ईद से पहले इसने मेरे साथ हलाला किया, फिर ईद के 5 दिन बाद ये मुझे अपने घर, हलाले में अपने दोस्त को लेके आए? हाँ, अपने दोस्त हारून को लेके आया। अच्छा, और मौलवी साहब को पैसे दिए? हाँ, 10,000 रुपया मौलवी साहब को दिया। ये यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है हमारे उलमाए किराम के लिए कि कौन नौसरबाज लोग हैं जो चंद पैसों के एवज़ हलाला करवा देते हैं, जबकि हलाले की तहकीकात की जाए तो इसका मफहूम ही मुख्तलिफ है। ये कौन लोग हैं जो 10,000 ले लेते हैं और सुम्मा माज़ल्ला कि ये हमें पागल बना रहे हैं, ये 10,000 की कीमत ले ली और किसी से निकाह पढ़वा लिया और उससे कहा कि अब तुम्हें इसको तलाक दे दो और हलाला हो गया। ये तो इस पर तो उलमाए किराम रोशनी डालेंगे कैसे हलाला होता है कि नहीं होता। अच्छा, इस तरह हलाला करवा लिया, डिवोर्स दिलवा दी, फिर आया, फिर उसके बाद क्यों तलाक दी? फिर ये मुझे घर लेके चला गया। इसकी अम्मी ने मेरा घर ख़राब किया। मैं तो यही कहूँगी, इसकी माँ मुझे अमानत के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। सिर्फ यही है, ये अमानत को उकसाती है। और माँ भी उस रफ़ीक से शादी कर चुकी है? हाँ, उस रफ़ीक से ये शादी कर चुकी है। उस रफ़ीक के घर है ये इस वक्त। वो भी किसी और शख्स से शादी करके जा चुकी है, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, अपने जो वालदैन हैं, बहन भाई हैं, वो नहीं आते, पूछते नहीं? मेरे हाँ जी। मेरे 9 साल हो गए, मेरे बहन भाई मुझे नहीं मिलते। मैंने पहले खामद से मैंने डिवोर्स ली थी, खुद ली थी। मुझे बड़ा समझाया, सब ने बहुत समझाया था। रिश्ता घर वालों ने किया था? हाँ, वहाँ पे मेरी उम्र 17 साल थी जब मेरी शादी हुई है। उसमें से 3 बेटे हैं? हाँ, मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। खूबसूरत, अल्लाह ने 3 बेटे दी, फिर आपने तलाक क्यों ली उससे? बस वो मुझे मारता बहुत था, नशा करता था, जलील करता था। वो मैंने घर वालों को भी समझाया था, बस मुझे खुद नहीं समझ आती कि मैं खुद अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती थी। मेरे बेटे थे, अलहदा रहती थी, मुझे खुद नहीं समझ आती मैंने उस शख्स से तलाक क्यों ली। तलाक लेके बच्चे लेके आ गई हैं? हाँ, अब बच्चे कहाँ पे? बच्चे साथ रहते हैं? हाँ, बच्चे मेरे पास है। मैंने इसके कहने पे, क्योंकि ये झगड़ा, कभी इनकी रोटी नहीं पूरी होती, कभी ये नहीं होता, कभी वो नहीं होता, मैंने बच्चे अपने मदरसे में दाखिल करवाए हुए हैं। बच्चे भी आपसे दूर है मदरसे? हाँ, वो 15 दिन के बाद आते हैं। 2 साल से ये वेला, बिल्कुल काम कुछ भी नहीं करता। अपना मोबाइल मैंने 35,000 का, जो इसने 17,000 रुपये का सेल किया, 18,000 की मेरी सेफ थी, जो इसने 5,000 की सेल की। कि कोई भी अब इससे अपनी बेटी बहन इसके साथ कोई भी शादी ना करे, क्योंकि ये 6 महीने साल एक ये आदमी रखने वाला है, उसके ऊपर ये नहीं रख सकता, ये अपना घर नहीं आबाद कर सकता। लिहाजा अपनी बेटी या बहनों को बचाएं इस शख्स से, सिर्फ यही कहना चाहूँगी। और लास्ट दफ़ा 10-15 दिन पहले ये मेरे पास जब आया ना, तो मैंने इसे बोल दिया था अपने घर वालों को बता दो कि तुमने हलाला कर लिया है। नहीं, अगर मैं जाऊँगा, मैं बाप की औलाद नहीं हूँ, किसी और का ही होऊंगा अगर मैं जाऊँगा। चला गया, ये साबित कर गया कि ये अपने बाप की औलाद नहीं है। जब आप पीछे गई हैं तो इसके बहनोई और भाइयों वगैरह ने मारा भी? आपको मार के निकाला? नहीं, मारा नहीं। इसके बहनोई नवाज ने मुझे गालियाँ दी हैं, कहता हाँ तू की मुँह चौक के सारी दुकान के ऊपर आ गई है, दोबारा दुकान के ऊपर आई ना तो ऐसी पुलिस बुला लेनी है भी। तो मैं फिर अमानत मेरे नाल आया घर, अमानत उस तो बाद मेरे नाल आया घर, घंटा 2 मेरे नाल बैठ के गुजार के फिर चला गया। फिर इन्हें मैनू कॉल की उधर जाके भी मैं इधर अम्मी घर आ गया आवां भी, तो मैं शाम नू घर वापस आ जाऊँगा। तो कल मेरे ना उधरों मुहल्ले चों कोल मेरी दोस्त है जी, उधर मेरी अम्मी उन्होंने मुहल्ले च रहिंदी है, उन्होंने घर माँ बेटा गए ना भी, उन्होंने घर जाके कहते सी तुहाडी बेटी नूं तलाक दे दित्ती है भी तुहाडी कुड़ी नूं, ते लिहाजा नूं समझाओ दोबारा साडे मुंडे दे पिछे ना आए। साडा मुंडा हराम रिश्ते च रह के ना अक गया है भी। अच्छा यास्मीन, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲदैन ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਲੈਣ? अगर मेरे माँ बाप भैन भरा देखते पे ना, मेरे सिर्फ उन्होंने यही है भी ठीक है मैं गलती कर ली है भी,
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ, ਔਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਪ ਦਾ ਬਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਉਣ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਇੰਨਾ ਐਤਮਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਐਤਮਾਦ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। बात पे ये सुनाता था ना, तेरी माँ ने तेरी परवरिश नहीं अच्छी की, मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश जैसे भी की, मुझे फ़ख्र है मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश अच्छी की, पर मैंने उनके नक्शे कदम पे नहीं चली। पर तेरी माँ ने तेरी तरबियत क्या की है, मुझे तू अपनी तरबियत बता दे कि तूने 3-4 बेटियों की ज़िंदगी तबाह की है, तेरी तरबियत कहाँ पे? सिर्फ आज मुझे तू अपनी तरबियत बता दे। और मैं नवाज से भी पूछूंगी, तेरी भी एक बेटी है, कल तेरी बेटी के साथ ऐसा होगा जैसा तुमने मेरे साथ परसों किया, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? मैं तुझसे पूछूंगी, जब मैं तेरी दुकान पे आई थी तुमने मुझे जलील करके अपनी दुकान से बाहर निकाला, दफ़ा जो यहाँ से, इसने मुझे इतनी गंदी गाली दी थी। हमारी हुकाम बाला से दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त से नवाजा और आप वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज़ हुई हैं। आपको चाहिए, आपने एक इनिशिएटिव लिया है कि औरत की तज़लील और औरत की हक मारना आपकी रेड लाइन है। ये औरत है, ये बहन है, इसको आपकी ज़रूरत है। हम अपने वसाइल से इसका पैगाम आप तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन आप पर लाजिम है कि इनको इंसाफ दिलाना। ये मेरी बहन है यास्मीन, ये यहाँ पर मौजूद है। आपको चाहिए कि इनको इंसाफ दिलाएँ, और जिन लोगों ने इस पर तशद्दुद किया है और इसको जो निशाना बनाया है, इसको बुरा किया, इसके साथ इसको मारा है, घर से निकाला है, इनको इंसाफ दिलाएं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा आने वाले दौर में, आइंदा आने वाले वक्त में किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो सके। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाक 24/7 न्यूज़।